Hi students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் 11th 4th லெசன்ல வரக்கூடிய ஒரு important derivation part, elastic collisions in one dimension. Elastic collisions means after the collision the objects again separated. இடிச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி என்ன ஆகும்? பிரிஞ்சிரும். So அந்த மாதிரியான collisions பேர் தான் elastic collision. For that we need to use what? Elastic bodies. அப்ப அந்த மாதிரியான objects தான் நம்ம choose பண்ணணும். ஓகேவா? Then in one dimension means what? The motion of the objects, right? What? In only one axis. இல்ல ஒரே ஒரு axisல மட்டும் தான், using only one axis. So especially we are using what? X axis. See, this is the X axis. X axis மட்டும் தான் யூஸ் பண்றதுனால இது one dimensional motion சொல்லுவோம். See, first before collision. Collisionக்கு முன்னாடி see two objects of masses m1 and m2 placed on where? எது மேல வச்சிருக்கோம்? The frictionless horizontal surface. Frictionless என்ன? Friction இல்லன்னு அர்த்தம் கிடையாது. Negligible friction. Very least amount of friction is there. So அப்படினா சொல்ல போனா இந்த surface எப்படி இருக்கணும்னா smooth surface. ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருந்துச்சு அப்படினா friction வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். So this is the frictionless horizontal surface, I mean the x axis. So here two objects are there. Mass of the first object is m1 and the second one is m2, moving with the initial velocities u1 and u2. u1 is the initial velocity of the first object, u2 is the initial velocity of the second object. Okay, so both are moving. Then see after collisions here. So first you need to write என்ன எழுதணும்? If the initial velocity of the first object is greater than the initial velocity of the second object, means what will happen? என்ன நடக்கும்? இந்த first object second object போய் என்ன பண்ணும்? இடிக்கும். பின்னாடி வரக்கூடிய வெஹிக்கிளோட ஸ்பீட் அதிகமா இருந்ததுன்னா முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வெஹிக்கிளோட ஸ்பீட் கம்மியா இருந்தா என்ன ஆகும்? ரெண்டுமே இடிக்கும். அப்ப இப்படி இருந்தா collision is possible. Okay. அப்புறம் இடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படினா, then after collision, so we are choosing what? Elastic bodies. இடிச்சதுக்கு அப்புறம் செப்பரேட் ஆகக்கூடிய அந்த மாதிரியான பாடிஸ் தான் சூஸ் பண்றோம். சோ அப்ப இடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸும் திருப்பியும் அதே டைரக்ஷன்ல டிராவல் பண்ணும் of masses m1 and m2, but velocities are what? Change. Velocity வந்து interchange ஆகும், அப்படியே மாறிடும். ஓகே, இதோட velocity இங்க மாறும், இதோட velocity இங்க மாறும். velocities interchange ஆகும். இல்லையா? இடிக்கும் போது முன்னாடி போறது மாஸ் கம்மியா இருந்ததுன்னா வேகமா போகும், இடிச்சதுக்கு அப்புறம் பின்னாடி வர்றது வந்து ஸ்லோ ஆகும். முன்னாடி போறது வந்து மாஸ் அதிகமா இருந்து பின்னாடி வர்றது ஸ்லோவா இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஸ்பீடு குறையும், இல்லையா? முன்னாடி போறது ஸ்பீட் குறையும், பின்னாடி வரக்கூடியது வந்து எப்படி இருக்கும்? ஸ்பீடு அதிகமா இருக்கும். அது ரிவர்ஸ்ல போலாம். ஓகே, சோ எனிவே இடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டுமே after the collision the velocities are interchanged. So velocity v1 for the second object v2. This is the final velocity of the first object, that is the final velocity of the second object. But நம்ம படிச்சிருக்கோம் ரெண்டு பாயிண்ட். என்னது? before collision, I mean momentum. இங்க என்ன momentum? linear momentum. linear na straight line motion. linear momentum is conserved. என்ன? மாறாது, இல்லையா? linear momentum before collision is equal to after collision. இது first one. second point என்னது? kinetic energy is conserved. இல்லையா? collisionக்கு முன்னாடியும் collisionக்கு அப்புறமும் kinetic energy எப்படி இருக்கும்? conserved, மாறாது அப்படி படிச்சிருக்கீங்க. ஓகேவா? see அத ரெண்டையும் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பார்ட் எழுதுறோம். என்ன எழுதணும்? total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Okay, substitute பண்ணுவோம். before collision momentum formula என்ன? P is equal to mv. before collision இங்க என்ன லெட்டர் இருக்கு?
v கிடையாது u இனிஷியல் வெலாசிட்டி ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கனால இதோட மொமெண்டம் p1 மாஸ் m1 u1 செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு p2 is equal to m2 u2 இங்க என்ன வரும் p1 is equal to m1 v1 for the second object p2 is equal to m2 v2 momentum formula is mass into velocity இதோட டோட்டல் மொமெண்டம் ரெண்டு ஆட் பண்றோம் டோட்டல் மொமெண்ட் பிஃபோர் கொலிஷன் ரெண்டு ஆட் பண்ணனும் m1 u1 plus m1 u1 plus m2 u2 equal to total momentum after collision collisionக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய மொமெண்டம் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டோட மொமெண்டத்தை ஆட் பண்றோம் m1 v1 plus m2 v2 ஓகேவா சி இப்போ வந்து இந்த 1 இருக்குல இந்த பார்ட் எல்லாம் தனியா கொண்டு வந்துருவோம் இது இங்க வந்துருச்சுனா எப்படி எழுதலாம் m1 v1 இங்க வந்துச்சுனா m1 u1 இந்த m1 v1 இங்க வந்தா -m1 v1 ஈக்குவல் டு இங்க என்ன இருக்கு m2 v2 இந்த m2 u2 இங்க வரும்போது -m2 u2 ஓகேவா இதுல என்ன காமன் எதை எடுத்துக்கலாம் m1 என்ன எடுத்துக்கலாம் m1 காமன் எடுத்தா u1 v1 இங்க எது காமன் m2 காமன் எடுத்தா v2 u2 so this is equation number 1 and the second point kinetic energy is conserved clear kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision clear so total kinetic energy before collision is equal to total kinetic energy after collision இதே inelastic படிச்சிருப்போம் inelasticல எப்படி இருக்கும் total momentum before collision is equal to after collision but the total kinetic energy is not equal அது inelastic ஓகேவா இப்ப elasticல ரெண்டுமே கன்சர்வ் படிச்சிருக்கோம் so total kinetic energy க்கு என்ன ஃபார்முலா we know the formula kinetic energy படிச்சிருக்கோம் half m v square v is the velocity and இங்க வரும்போது for the first object kinetic energy half m u1 square velocity initial velocity for the second object half m u2 square இது before collision after collision என்னது half m v1 square plus half m v2 square so இதுல இதெல்லாம் காமனா இருக்கு half கேன்சல் இருக்கு ஐ மீன் காமனா இருக்கு so எல்லா halfமே என்ன பண்ணிரலாம் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படினா எப்படி எழுதலாம் m அதுக்கு முன்னாடி மாஸ் போடுவோம் இது 1 இது 2 1 2 so அப்ப என்ன வரும் half எல்லாத்துலயுமே காமனா இருக்கனால கேன்சல் ஆயிரும் அப்ப m1 u1 square plus m2 u2 square equal to m1 v1 square plus m2 v2 square ஓகேவா இப்போ இந்த m1 பார்ட் எல்லாம் தனியா எடுத்துருவோம் இது இங்க கொண்டு வந்துட்டேன் எப்படி எழுதலாம் m1 u1 square இங்க வந்துச்சுனா மைனஸ் m1 v1 square equal to இங்க என்ன இருக்கு m2 v2 square மைனஸ் இந்த பார்ட் இங்க வரும்போது m2 u2 square இதுல m1 காமனா இருக்கா அப்ப m1 take it out இங்க என்ன இருக்கு u1 square minus v1 square equal to இங்க எது காமனா இருக்கு m2 வெளிய எடுத்துட்டா v2 square minus u2 square ஓகேவா இது வேணா ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ண எப்படி எழுதலாம் m1 இது எப்படி ஃபார்முலா a square minus b square ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க a square minus b square equal to a plus b into a minus b அதே மாதிரி இதை பிரிப்போம் m1 into u1 square minus v1 square இதே ஃபார்மேட் u1 plus v1 into u1 minus v1 பிரிக்கலாமா is equal to m2 into இதை எப்படி பிரிக்கலாம் இதே ஃபார்முலா a square minus b square ஃபார்முலா இதை எப்படி பிரிக்கலாம் v2 plus u2 into v2 minus u2 பிரிக்கலாம் இல்லையா so இது equation number 2 நான் என்ன பண்ண போறேன் divide the equation 2 by 1 which implies second equation on the left side m1 u1 plus v1 into u1 minus v1 by
first equation ஓட left side என்னது left hand side cancel பண்ணனும் m1 into u1 minus v1 is equal to இங்க right side என்ன இருக்கு m2 into v2 plus u2 into v2 minus u2 by first equation right hand side என்னது m2 into v2 minus u2 ஓகேவா சோ இப்ப u1 minus v1 u1 minus v1 cancel இங்க v2 minus v2 v2 minus v2 cancel m1 m1 cancel m2 m2 cancel இது என்ன இருக்கு u1 plus v1 is equal to v2 plus u2 actually collisionக்கு முன்னாடி அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் போகக்கூடிய மூவிங்ல இருக்கும்போது அதோட velocity நமக்கு தெரியும் initial velocity before collision but after collision the initial velocities are what interchanged right and they become into final velocity அப்படினு படிச்சிருப்பீங்க அப்ப final velocity தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் v1 v2 சோ அப்ப இதல இருந்து ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொண்டு வர போறேன் from this we can write v1 is equal to the u இங்க போச்சுனா என்ன வரும் v2 plus u2 u1 இங்க போச்சுனா minus u1 ஒரு ஈக்குவேஷன் இதேல v2 equal கொண்டு வாங்க v2 equal to இது இங்க போச்சுனா u1 plus v1 இங்க போச்சுனா ஒரு minus u2 அப்படியே ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா சோ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 இது 2 வேணா இது 3 எடுத்துக்கலாம் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4 ஈக்குவேஷன் நம்பர்ஸ் நம்ம விருப்பத்துக்கு எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் எவ்வளவு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆனா இந்த டிவைட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நேரங்கள்ல நம்ம எந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுத்துறோமோ அதை கரெக்ட்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணனும் தப்பா போடக்கூடாது ஓகே சி third and fourth இப்போ நான் v1 கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப இதா இருக்குல ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல இந்த v1 ஐ எடுத்துட்டு போய் இத போட்டேன்னா எனக்கு v2 கிடைக்கும் அதே ஈக்குவேஷன்ல v2 கொண்டு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனா எனக்கு v1 கிடைக்கும் ஓகேவா சரி அப்ப v2 போட்டா v1 கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம v1 எடுப்போம் எப்படி வேணா எடுக்கலாம் சோ அப்ப என்ன பண்றேன் அப்படினா equation 4 in equation 1 which implies 4 ல fourth equation 1 ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் அப்ப m1 இது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிரோம் m1 into u1 minus m1 into v1 equal to m2 first equation sorry yes நாலாவது equation தான் 1 ல போடுறோம் அப்ப 4 v2 தான் கொடுத்திருக்கோம் அப்ப m2 into v2 v2 என்னது இதா இருக்கு u1 plus v1 minus u2 into minus m2 into u2 m2 u2 அப்ப இதுல புரிச்சேனா m2 u1 plus m2 v1 minus m2 u2 minus m2 u2 என்ன equal to m1 u1 minus m1 v1 சரி இனி இதுல ஏதாவது கேன்சல் ஆகும்னு பாப்போம் m2 u1 கேன்சல் ஆக வாய்ப்பு இருக்குதா இருக்கு இங்க எத்தனை இருக்கு ரெண்டு m2 u2 இருக்கு m2 v1 கேன்சல் ஆக வாய்ப்பு இல்ல சோ அப்ப நமக்கு தேவை வந்து என்னது v1 அப்ப v1 இருக்குறதெல்லாம் தனியா எடுத்துருவோம் இங்க ஒரு v1 இருக்கு இங்க ஒரு v1 இருக்கு ஓகேவா சோ அப்ப இது இங்க கொண்டு வந்தேன்னா இங்க என்ன இருக்கு இது அந்த பக்கம் கொண்டு போயிரும் minus m1 v1 இதா இருக்கு இல்லையா இனி இந்த இடத்துல இதை இங்க கொண்டு வந்துருவோம் மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் ஆயிரும் m2 v1 equal to m2 u1 இது இங்க வரும்போது minus m1 u1 ஆயிடுச்சா then minus இதுல எத்தனை m2 u2 இருக்கு ரெண்டு m2 u2 இனி இதுல எது காமனா இருக்கு v1 காமனா வெளிய எடுத்துக்கலாம் v1 மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் வெளிய எடுத்துட்டேன்னா மைனஸ் v1 காமனா எடுத்தா என்ன இருக்கு m1 இதுல மைனஸ் போயிடுச்சு இதுல ஒரு மைனஸ் பண்ணா இங்க என்ன இருக்கும் பிளஸ் இருக்கும் ஏன்னா மைனஸ் இன்டு பிளஸ் தான் மைனஸ் அப்ப இதுல மைனஸ் பண்ணா இங்க என்ன இருக்கும் பிளஸ் m2 equal to இந்த ரெண்டு எது காமனா இருக்கு u1 காமனா இருக்கு u1 வெளிய எடுத்துட்டா m2 minus m1 minus 2 m2 u2 okay so throughout multiply by minus on both sides minus பண்ணா என்ன plus ஆயிரும் so v1 into m1 plus m2 equal to இது மைனஸ் ஆயிரும் இல்லையா minus u1 bracket குள்ள இருக்கு m2 minus m1 into இது என்ன ஆயிரும் பிளஸ் ஆயிரும் மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ்
2m2 u2 ஓகேவா சோ இப்போ இந்த மைனஸ் உள்ள போயிடுச்சுனா இந்த மைனஸ் உள்ள போனா இது பிளஸ் ஆகும் இது என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆகும் அப்ப u1 into இது பிளஸ் ஆகும் இது மைனஸ் அப்ப இத முன்னாடி எழுதிரோம் m1 minus m2 plus 2m2 u2 n equal to v1 into m1 plus m2 from this v1 is equal to m1 m2 கீழ வந்துரும் u1 into m1 minus m2 by m1 plus m2 இதுக்கு வந்துரும் இல்லையா இது ரெண்டுமே காமனா வரும் டிவிஷன்ல plus 2m2 u2 by m1 plus m2 இப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா சோ இது v1 க்கான ஃபார்முலா இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5 போட்டுக்கலாம் சரி இனி என்ன வேணும் v2 வேணும் அப்ப v2 வேணும்னா v1 போய் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும் இல்லையா அப்ப ஈக்குவேஷன் 3 in 1 implies என்ன கிடைக்கும் இத மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் m1 u1 minus m1 v1 v1 இல்லையா v1 என்கிறது இது போட்டுக்கலாமா தேர்ட் ஈக்குவேஷன் v1 க்கு என்னது v2 plus u2 minus u1 போட்டாச்சு equal to என்னது m2 v2 minus m2 u2 m2 v2 minus m2 u2 ஓகேவா பிரிச்சாச்சு இனி இத மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் m1 u1 minus m1 v2 minus m1 u2 minus plus m1 u1 equal to m2 இதுல என்ன காமனா இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா m2 ல எடுத்துட்டா என்ன வரும் v2 minus u2 ஓகேவா சரி ஓகே அப்படியே இருக்கட்டும் m2 அப்படியே இருக்கட்டும் v2 minus m2 u2 சரி நமக்கு தேவை என்னது v2 கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப v2 இருக்குறதெல்லாம் தனியா கொண்டு வரோம் இங்க ஒன்று இருக்கு இங்க ஒன்று இருக்கு அப்ப இது இங்க கொண்டு வந்துட்டேன்னா மைனஸ் இங்க கொண்டு வந்துருவோம் மைனஸ் இது இருக்கு இல்லையா m1 v2 இது அங்க போயிட்டோம் மைனஸ் m1 v2 இங்க ஒரு m2 v2 இருக்கு அது இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் m2 v2 ஈக்குவல் டு இதெல்லாம் அந்த சைடு போகும் இது அங்க போயிடும் மைனஸ் m1 u1 இது அங்க போயிடும் இது அங்க போயிரும்போது பிளஸ் m1 u2 இது அங்க போயிரும்போது மைனஸ் m1 u1 ஓகே அப்புறம் மீதி இங்க என்ன இருக்கு m2 u2 இருக்கு இல்லையா மைனஸ் m2 u2 சொல்ல மைனஸ் காமன் எடுத்துருவோம் மைனஸ் மட்டும் இல்ல v2 காமன் எடுத்துருவோம் மைனஸ் v2 காமன் எடுத்துட்டா உள்ள என்ன இருக்கு m1 plus m2 ஏன்னா மைனஸ் காமன் எடுத்ததுல மைனஸ் போச்சுனா அதுல பிளஸ் வந்துரும் ஓகே is equal to இங்க மைனஸ் m1 u1 மைனஸ் m1 u1 அப்ப எத்தனை இருக்கு மைனஸ் 2m1 u1 இங்க பிளஸ் பிளஸ் இந்த ரெண்டு u2 காமனா இருக்கா வெளியே எடுத்துட்டா இங்க என்னது m1 minus m2 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா see throughout மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்ப என்ன ஆகும் multiply by minus on both sides ஓகேவா see அப்ப இதுல இருந்து மைனஸ் போயிடுச்சுனா v2 into m1 plus m2 is equal to minus மல்டிப்ளை பண்ணா பிளஸ் ஆயிரும் 2m1 u1 இங்க minus u2 into m1 minus m2 அப்படின்னு வரும் ஓகேவா from this v2 is equal to இது கீழ வந்துரும் டிவிஷன்ல 2m1 u1 by m1 plus m2 minus u2 into m1 minus m2 by m1 plus m2 இது அப்படியே வந்துரும் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 6 ஓகேவா அப்போ v1 v2 கான அந்த ஈக்குவேஷன் கொண்டு வந்தாச்சு இனி இதுல வந்து ஸ்பெஷல் கேसेस இருக்கு நாலு ஸ்பெஷல் கேஸ் இருக்கு இந்த நாலு ஸ்பெஷல் கேसेस வந்து என்ன பண்ண போறோம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம் ஸ்பெஷல் கேसेस
ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபைனலாக வந்து டிரைவ் பண்ணி வச்சிருந்த அந்த ஃபைனல் வெலாசிட்டிஸோட ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா v1 is equal to v2 is equal. இப்போ பாருங்க இங்க பிளஸ் இருக்கு இங்க மைனஸ் இருக்கு. வேணா இதை மாத்திக்கலாம். எப்படி இது பிளஸ்ஸா மாத்தணும்னா இங்க என்ன சைன் சேஞ்ச் ஆகும். மைனஸ் உள்ள கொண்டு போங்க. அப்ப இது மைனஸ் ஆயிரும். இது என்ன ஆயிரும்? பிளஸ் ஆயிரும். அதே நேரம் வெளியே பிளஸ். ஓகே இப்போ மாத்தி எழுதலாம் வேணும். v2 is equal to 2m1 u1 by m1 plus m2 plus u2 m2 முன்னாடி எழுது m2 minus m1 by m1 plus m2. so அப்படினா இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 6 னு எழுதலாம். ஓகே ரெண்டுமே பிளஸ்ல இருக்கு. சரி ஸ்பெஷல் கேஸ்ல வந்து கேஸ் 1 என்ன அப்படினு பாப்போம். கேஸ் 1 பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணோம் இல்லையா? இதுல இருந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்னு m1 இன்னொன்னு வந்து m2 இனிஷியல் வெலாசிட்டி u1 u2. இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டோட மாஸ் சேமா இருந்தா இருக்கலாம் இல்ல சான்சஸ் தேர். அப்ப m1 equal to m2 இருந்தால் அப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5 which implies v1 equal to u1 into m1 minus m2. அப்ப m1 க்கு என்ன போடலாம்? m2 போடலாமா? அப்ப இங்க என்ன வரும்? m2 minus m2 by m1 க்கு m2 போட்டுக்கறேன். m2 plus m2 plus 2 m1 க்கு m2 அதே m2 தான். m2 u2 by m1 க்கு என்ன போட்டுக்கலாம்? m2 plus m2 is equal to m2 minus m2 0 into u1 0 by 2m2 plus 2m2 u2 by m2 plus m2 2m2 cancel. Final velocity v1 is equal to u2. இது before collision. இனி இதே இதுல வந்து என்ன வரும்? இதே two objects தான் m1 velocity v1 mass m2 v2. இது after collision. அப்ப என்ன அப்படின்னா see v1 is the final velocity of the first object, u2 is the initial velocity of the second object. அப்ப இடிக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா collisionக்கு முன்னாடி செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இருந்த இனிஷியல் வெலாசிட்டி collisionக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்டோட ஃபைனல் வெலாசிட்டிக்கு ஈக்குவலா இருக்கு. அதான் வெலாசிட்டிஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. இது ஒண்ணு. சரி இனி இதே கேஸ் 1ல 6th ஈக்குவேஷன் v2 பாப்போமே. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 6 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. v2 equal to m1 க்கு என்ன போடணும்? m2. அப்ப என்ன வரும்? 2m2 u1 இல்லையா? u1 by m1 க்கு m2. அப்ப m2 plus m2 plus u2 into m2 க்கு m2 தான், m1 க்கு m2 போட்டுப்போம். அப்ப m2 minus m2 by m1 plus m2. m1 க்கு m2 போட்டா என்ன வரும்? m2 plus m2 plus m2 is equal to 2m2 u1 by m2 plus m2 2m2 plus இங்க u2 into m2 minus m2 0 by 2m2. ஓகேவா? இப்போ இந்த 2m2 cancel. இது 0 ஆயிடுச்சு. அப்ப என்ன வரும்? v2 equal to u1. இது 0. see அப்ப v2 is the final velocity of the second object after collision, which is equal to the initial velocity of the first object. கரெக்ட்டா தான் சொன்னேன். collisionக்கு அப்புறம் வந்து velocities வந்து என்ன ஆகும்? இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் உள்ளது செகண்டுக்கு போயிடும், செகண்டுக்கு உள்ளது ஃபர்ஸ்ட்க்கு வந்துரும். அதனால தான் total momentum before collision is equal to total momentum after collision. அதே மாதிரி kinetic energy சொல்லுது. இது inelastic collisionல வந்து kinetic energy ஈக்குவலா இருக்காது. சரி கேஸ் 1 ஓவர் and see case 2. case 2 அதேதான். if m1 is equal to m2 and the target இதுதான், இது போய் இதுல இடிக்கணும். அதானே டார்கெட். அப்ப டார்கெட் and target m2 is at rest. அப்ப ரெஸ்ட்ல இருந்தா இதோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி u2 வந்து 0. ஓகேவா? இந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். இதே 5th ஈக்குவேஷன் தான். in equation number 5 யூஸ் பண்ணுவோம். இதுல u1 into
அதேதான் m1 க்கு m2 அப்ப என்ன வரும் m2 minus m2 by m2 plus m2 plus 2m2 u2 க்கு என்னது 0 by m1 க்கு என்ன போடுவோம் m2 போட்டா m2 plus m2 அப்ப அடுத்த ஸ்டெப் is 0 கரெக்ட்டா அப்ப 0 by 2m2 என்ன equal to இங்க எழுதணும் v1 equal to equation 5 ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம் v1 equal to அப்ப v1 equal to 0 by plus 2m2 into 0 0 ஓகேவா 0 by the same 2m2 அப்ப v1 is equal to 0 அப்ப செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா இடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்டோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி வேல்யூ v1 is equal to 0 ஓகேவா ரீசன் என்ன u2 ஓட வேல்யூ 0 அப்புறம் இதுல வந்து m1 m2 போடும்போது அதுவும் 0 ஆயிடுது ஓகே இது வந்து 6th ஈக்குவேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் 6 இதா இருக்கு v2 is equal to 2 m1 க்கு m2 போட்டுக்கலாம் 2m2 u1 by m1 க்கு m2 அப்ப இவர் m2 இங்க ஒரு m2 அப்ப எத்தனை ஆச்சு 2m2 plus u2 0 0 m2 minus m1 க்கு என்ன போடலாம் m2 அப்ப m1 க்கு m2 போட்டா m2 minus m2 0 by m1 க்கு m2 போட்டா 2m2 2m2 cancel அப்ப v2 is equal to u1 plus 0 அப்ப final velocity of the second object is equal to the initial velocity of the first object okay and case 3 third case என்னன்னா if m1 is very much lesser than m2 அப்ப m1 m2 விட கம்மியா இருக்குன்னா அப்ப m1 by m2 இப்ப m1 m2 விட கம்மியானா இப்ப எக்ஸாம்பிள் இது 5 kg இது 10 kg இல்ல இது 5 இது 6 ன்னா ரேஷியோ 5 by 6 ன்னு வரும்போது என்ன வரும் 0 point something அப்படினா m1 by m2 0 point something னா nearly equal to 0 கரெக்ட்டா ஏன்னா m1 by m2 value very much less than 1 that means m1 by m2 is nearly equal to 0 ஓகேவா சோ அப்ப வந்து ரேஷியோ பாப்போம் இதே 5th ஈக்குவேஷன் தான் அதே மாதிரி final velocity u2 is equal to 0 I mean initial velocity of the second object அது ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம் v1 equal to u1 ஓகே அதேதான் இப்போ இதுல எது காமன் எடுக்கணும்னு சொல்லி இருக்கோம் இது m1 by m2 க்கு நம்ம 0 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்ப இது m2 இல்ல இல்லையா அப்ப இது m2 காமன் எடுத்தா எது ஒன்னு காமன் எடுக்கறீங்களோ அது உள்ள இல்லனா காமன் எடுக்கிறதால என்ன பண்ணனும் டிவைட் பண்ணனும் படிச்சிருக்கீங்க அப்ப இதுல வெளிய எடுத்துருவோம் இல்ல அங்க கூட சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல u1 m1 by அல்ல த்ரோட் என்ன பண்ணுங்க m2 ஆல டிவைட் பண்ணுங்க அப்ப டிவைட் பண்ணும்போது u1 by எழுதிரோம் u1 by m2 ஆல டிவைட் பண்ணோம் உள்ள என்ன இருக்கு m1 minus m2 by இங்க அதே மாதிரி வரும் இல்லையா ஒரு ரூல் யூஸ் பண்ணும்போது நியூமரேட்டர்லயும் யூஸ் பண்ணனும் டினாமினேட்டர் யூஸ் பண்ணனும் அப்ப நியூமரேட்டர் வந்து m2 ஆல டிவைட் பண்ணா டினாமினேட்டரை m2 ஆல டிவைட் பண்ணும் அப்ப என்ன வரும் m1 by m2 plus m2 by m2 சரி plus இங்க யூஸ் பண்ணுவோம் 2m2 u2 by இங்க m2 ஆல டிவைட் பண்ணனும் இல்லையா m2 by இங்க டிவைட் பண்ணுங்க m1 by m2 plus m2 by m2 next step v1 is equal to u1 by m2 இது உள்ள போயிடுச்சுனா என்ன வரும் u1 into m1 by m2 minus m1 by m2 minus m2 by m2 by m2 என்னது 1 divided by m1 by m2 இல்லையா m1 by m2 க்கு என்ன பண்ணனும் 0 அப்ப 0 plus m2 by m2 value 1 plus 2 into m2 by m2 cancel ஆயிரும் அப்ப u2 by m1 by m2 வேல்யூ என்ன போடணும் 0 plus 1
0 plus அப்ப m1 by m2 0 போட்டோம் அப்படின்னா என்ன வரும் u1 into இது 0 minus 1 by 1 plus 2 into u2. So u2 is equal to 0. Second object rest. 0 by 1. So u1 into 0 0. u1 into minus 1 minus u1 plus 2 into 0 0. அது போயிடுச்சு. அப்ப v1 is equal to minus v1. அப்ப இடிச்சதுக்கு அப்புறம் velocity first object ஓட velocity வந்து எப்படி கிடையாது positive x axisல கிடையாது negative x axisல போகுது பாத்தீங்களா minus u1 இதுக்கு against ஆனா இதோட velocity collisionக்கு முன்னாடி first objectக்கு இருந்த initial velocityக்கு equal ஆனா direction opposite இடிச்சு பின்னாடி வருது ஏன்னா m1 is less m2 is greater பெரிய object மேல இடிச்சுன்னா இடிச்சு ரிட்டர்ன் தான் வரும் சோ அப்ப இது ஓகே அதே மாதிரி 6th equation பாப்போம் 6th equation so இதுல என்ன பண்ணனும் எதால டிவைட் பண்ணனும் m2 ஆல நியூமரேட்டர்ல டிவைட் பண்றீங்க டினாமினேட்டர்லயும் நியூமரேட்டர்ல டிவைட் பண்ணா என்ன வரும் 2 6th equation இல்லையா என்ன equal to v2 is equal to என்ன பண்ணனும் divide by m2 where on numerator as well as denominator அப்ப இங்க டிவைட் பண்ணா வரும் 2 m1 by m2 அப்புறம் u1 by இங்க m1 by m2 இல்லையா plus இங்க டிவைட் பண்ணல m2 by m2 m2 by m2 என்னது 1 ஒரு பார்ட் plus u2 வேல்யூ என்னது 0 into இங்க டிவைட் பண்ணோம் m2 by m2 minus m1 by m2 divided by இங்க டிவைட் பண்ணோம் m2 வர m1 by m2 plus m2 by m2 இது என்னவா இருந்தாலும் இதுக்கு 0 போட்டாலும் டோட்டலி 0 into any 0 அப்ப 0 by any is equal to totally 0 மீதி என்ன இருக்கு அப்ப v2 is equal to m1 by m2 க்கு என்ன போடணும் 0 0 போட்டா 2 into 0 into u1 by m1 plus m2 0 போட்டா 0 plus 1 is equal to 0 ஓகேவா அப்ப v2 equal to 0 see the sixth equation 2m1 u1 m1 by m2 m2 ஆல டிவைட் பண்ணிருக்கேன் கீழ m1 by m2 இதா இருக்கு plus m2 by m2 டிவைட் பண்ணாங்கது 1 அப்புறம் அடுத்ததுல அதே மாதிரி 0 into m2 by m2 minus m1 by m2 divided by m1 by m2 plus m2 by m2 இது u2 0 ஆனால 0 into any இது எல்லாமே 0 இங்க 2 m1 by m2 இருக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணனும் 0 போட்டா இந்த பார்ட் 0 so totally 0 அப்ப final velocity of the second object வந்து 0 ஓகேவா சரி so next last case 4 இல்ல क्वेश्चन கேட்கலாம் first object small second object high னா இப்படி இருக்கல எப்படி first object high யும் second object small இப்போ எப்படி எழுதலாம் மாத்தி if என்னது m2 is too much less than m1 அப்படி எப்படி எழுதலாம் m2 by m1 1 விட ரொம்ப கம்மி அப்ப 1 விட ரொம்ப கம்மி என்னது 0 point something no so we can write it's nearly equal to 0 but the second object is at rest velocity 0 ஓகேவா இப்ப கேஸ் 4 பொறுத்த வரைக்கும் கேஸ் 3 ல வந்து நம்ம எப்படி போட்டதனால m2 ஆல டிவைட் பண்ணோம் இங்க எதால டிவைட் பண்ணோம் m1 ஆல see fifth equation which implies fifth equation என்னது v1 is equal to u1 into எதால டிவைட் பண்ணோம் m1 ஆல டிவைட் பண்ணோம் இது m2 அது m1 ஆல ஏன்னா m2 இங்க டிவைடட் பை m2 இங்க டிவைடட் பை m1 ங்கறனால m1 ஆல டிவைட் பண்ணுங்க m1 by m1 1 minus m2 by m1 இப்படி டிவைட் பண்ணாத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண முடியும் அதுக்காக then divided by இங்கேயும் m1 by m1 plus m2 by m1 போட்டாச்சு இங்க plus m2 by m1 2 into m2 by m1 into u2 u2 வேல்யூ என்னது 0 divided by okay m1 by m1 plus m2 by m1 that's correct போட்டுப்போம் okay see next step
V1 is equal to U1 into 1 minus M2 by M1 என்ன போடலாம் 0 0 divided by M1 by M1 1 plus M2 by M1 value 0 then plus see M2 by M1 என்னது 0 அப்ப இது 0 போட்டா ஆல்ரெடி ஒரு 0 இருக்கு U2 so totally 0 V1 is equal to 1 plus 0 1 மேல U1 into 1 U1 U1 into 0 0 அப்ப U1 by 1 என்னது U1 அப்ப final velocity of the first object is equal to initial velocity of the first object when the first object is the maximum mass and the second object is minimum அப்படி இருந்தால் ஓகேவா சரி அடுத்து இதே இது 6th equation யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இங்க எப்படி m1 ஆல டிவைட் பண்ணீங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் 6th equation m1 ஆல டிவைட் பண்றீங்க அப்ப என்ன வரும் v2 is equal to 6 டிவைட் பண்ணுங்க 2 into m1 ஆல தான் டிவைட் பண்ணோம் எங்க m1 by m1 m1 by m1 into u1 by எல்லாத்துல m1 by m1 m2 by m1 m1 by m1 plus m2 by m1 plus இங்க u2 into u2 என்னது 0 into m2 minus m1 இந்த ஸ்டெப் கீழ எழுதுவோம் ஸ்பேஸ் இல்லாதனால சரியா இது கொஞ்சம் கீழ இறக்கி எழுதுவோம் சரி இதுல எழுதுவோம் என்னது yes 6th equation இல்லையா v1 is equal to என்னது u1 into m1 by m1 minus m2 by m1 by m1 by m1 plus m2 by m1 sorry 6th equation la போடு நம்ம 5th போட்டுறோம் sorry 6th one already v1 கண்டுபிடிச்சிட்டோம் 6th na v2 is equal to இங்க என்ன இருக்கு 2 into m1 by m1 into u1 by என்ன இருக்கு m1 by m1 plus m2 by m1 ஓகேவா left side இந்த இதுல left part plus என்ன இருக்கு u2 வேல்யூ என்னது 0 into m2 by m1 minus m1 by m1 divided by m1 by m1 plus m2 by m1 ஓகேவா சப கேஸ் 3 ல வந்து m1 வந்து m2 ஓட லெஸ்ஸா இருக்குறதுனால m1 by m2 அதனால எல்லாத்தையும் m2 ஆல டிவைட் பண்ணோம் அத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றதுக்கு இதுல m2 is less than m1 m1 ஓட m2 கம்மியா இருக்குறதுனால m2 by m1 ஃபார்மட் வர்றதுக்காக m1 ஆல டிவைட் பண்றோம் ஓகேவா இந்த வேல்யூஸ் போடுவோம் v2 is equal to m1 by m1 1 அப்ப 2u1 by m1 by m1 1 plus m2 by m1 m2 by m1 க்கு என்ன போடணும் 0 plus இங்க 0 into any 0 by 1 plus m2 by m1 0 so 0 by any 0 so v2 is equal to 2u1 அதாவது after collision the final velocity of the second object is equal to twice the initial velocity of the first object before collision